बंद का सद्दा दिता गया है। हालांकि ये बार बार अपील भी की जा रही थी कि क्यों अंदोलन किया जा रहा है जबकि गलबात हो रही है, पर किसानों का यही कहना है कि साडे वालों संघर्ष जारी रहेगा जो तक सरकार ये कानून रद्द नहीं करती। सो लगातार असी एक एक अपडेट भी विखा रहे हैं, अज की तस्वीर भी विखा रहे हैं तो खास मेहमान भी साडे नाल जुड़ते जा रहे हैं। सो साडे नाल जुड़े ने बीजेपी के सीनियर आगू विजय सांपला। सो स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत सांपला साहब लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब पे। जी सवाल सब तो पहला यही है, आज अगर भारत बंद के सद्दे की गल करते हैं तो की कहना चाहोगे, क्योंकि आज किसानी अंदोलन नहीं कह सकते हैं सांपला साहब, ये जन अंदोलन बन चुके हैं। देखो ये किसी भी मंग ਲਈ अपना अंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार ਹੁੰਦਾ करना चाहिए जी और हर एक ਨੂੰ अधिकार है, जब अधिकार है तो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ रोक नहीं सकता ਹੁੰਦਾ। पर दो चीज़ां ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ सरकार ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, वार्तालाप चल रहा और उस वेले इस तरह का माहौल बनाया जाए वो थोड़ा जिहा जरूर चिंता का विषय रहिंदा है, क्योंकि सरकार ਨੂੰ जो इन्होंने कहा सी कि साड़ियां 5-6 मंगां ने और सरकार ने इन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ विचार ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। और जबकि कल जी 8-9 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मीटिंग भी रखी सी और मीटिंग तो रिजल्ट ना आवे तो उस तो बाद फिर वो कोई करन ते वो गल समझ लगदी है। पर सांपला साहब ये जिहड़ा कॉल हैगी है सद्दा हैगा वो 7 तरीक तो पहला दिता गया सी, यानी कि जिहड़ी 7 ਨੂੰ मीटिंग हुई है उस तो पहला दिता गया सी, ਉਹਨੂੰ टालिया नहीं गया क्योंकि जिस हिसाब के नाल मीटिंगां दे विच चर्चा चल रही है वो खैर ज़्यादातर मंत्री या किसान जानते हैं, पर जो रिपोर्ट आके दिंदे ने बाहर जो भी जानकारी दिंदे ने उन्हां दे वल्लों पहला ही सद्दा दिता गया सी। उन्हां नूं ये लगता है कि जदों साडी गल मन्नी जाएगी उदों असीं इहनूं ना करांगे या मुकर जाएंगे, जो असीं ऐलान कीता है उदों तक जो भी असीं मिथ्या हैगा उहनूं जारी रखांगे, ताईयों सरकार सोचेगी कि हाँ ये गल्लां जायज़ ने और उस हिसाब दे नाल साडी गल सुनी भी जाएगी। देखो पहला तीजे चौथे राउंड की गल हो चुकी है और किसान भरावां ने भी मन्निया कि एक अच्छे माहौल दे विच गल हो रही है और सानू अगे वधण दे और इहदे च अच्छे रिजल्ट आउणगे, ऐसी उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है। और 5 तरीक ਨੂੰ मीटिंग हुई सी और 5 तरीक तो बाद उन्होंने जिहड़ा 9 तरीक का जिहड़ा 8 तरीक का जिहड़ा बंद दा सद्दा दिता सी और 9 तरीक ਨੂੰ ऑलरेडी उस मीटिंग जी तय हो गया सी कि जिहड़ा जिहड़ी 8-9 तरीक ਨੂੰ मीटिंग तय होएगी अगली मीटिंग। सो मेरा ये जरूर है कि भी तुहाडा लोकतांत्रिक अधिकार है ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इस्तेमाल ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ नहीं कर सकता। पर ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ देखिए कि ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि ਇਹਦੇ ਚ बहुत सारे ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ भी हुई है और जिस तरह की मैं कहा कि अगर देखा जाए तो मैं पूरे पिंडां च घूम के आया, सारे पिंड किसानी का काम खेती उन्हां दी पूरी चल रही है, मंडियां दे विच फसल चक्की जा चुकी है, पैसे उन्हां दे खातियां च पै चुके हैं, बाकी सुविधावां उन्हां नूं एज इट इज मिल रहीआं ते नाल नाल इस करके मैं किसान वीरां नूं बेनती भी करांगा कि तुहाडा काम चल रहा है, इंडस्ट्री अज बंद पई है, व्यापार बंद जरूर हो सकदियां ठीक होणगियां। हुणे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਾਸ਼ਾ ਜੀ जुड़े ਸੀਗੇ सांपला साहब, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कि जिवें जियो ਦੇ सिम ਸੀਗੇ किन्ने सोहणे साजो बाग हाए, 1 साल कोई पैसा नहीं लिता, उस तरह की तस्वीर सानू नज़र आ सकती है। उवें दा कह सकते हैं असीं कानूनां नूं पहलां बहुत सोहना विखाया जाता है कि इवें दा होएगा सारा कुछ, बाद चों हौली हौली चीज़ां खराब होणगियां, उहदे नाल कंपेयर कीता उस बारे की कहोगे? और एक होर गल तुसीं दस रहे हो, ठीक है असीं मन भी रहे हैं बहुत सोहणे माहौल च मीटिंग हुंदी है, गलबात हुंदी है और हो सकता है हल भी हो जाए और उहदे लई असीं उम्मीद भी करते हैं सरकार तो, पर जो हुणी फिर तो तोमर साहब ने कहा कि ये कूड़ प्रचार हो रहा है या फिर कानून बहुत वधिया ने, फिर तो हुणे ट्वीट किया हैगा, उहनूं असीं किस तरह दे नाल वेखीए? देखो सरकार अपना कह रही है कि भी असी जो बनाए आ वो ठीक है, तुसी अपना पक्ष रख रहे हो, तुसी अपना पक्ष रख रहे हो, सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ पक्ष रखने का अधिकार भी ये नहीं है कि एक पक्ष ही पक्ष रखेगा दूजा पक्ष ही नहीं रख सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तुसी किसी कंपनी की एड बेसिकली वो एड कर रहे हैं और मैं जे यही कहा जियो की गल ही कर रहे हो ते जियो अज अगर तुसी मैं किसी कंपनी की एड बारे या उन्होंने किसी की कंपनी की वकालत नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैं देखांगा कि जो बाकी सारियां जिन्नियां भी सर्विस प्रोवाइडर जड़ियां एजेंसियां आ, मैं किसी होर दा नाम भी नहीं ला, उन्होंने नालों सस्ता भी हुई है, पर नाल मैं ओदे ते फिर कहांगा कि ये मेरा विषय ओदे नालों महंगे ने सांपला साहब। हां जी मेरा विषय नहीं है कि मैं वो प्राइवेट कंपनियां दा जेड़ा सीगा और बाकियां नालों सस्ता है, ये अलग चीज है और ओदे ते ट्राई दियां
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ 2013 ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2017 ਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, 1000 ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਮਾਈਕ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣਗੇ? ਆਖਰ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਗ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ। ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਚਕਾਰ केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री फिर तो एक ट्वीट कर देंगे ने कि राजनीतिक एजेंडे के तहत फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और समाज को बांटने वाली ताकतों से बचे। ये डिरेल होएगा मसला किते ना किते। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਵਾਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਸਿਸ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਉਨੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖੋ ਗਈ, ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ 2-3 ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ। ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੰਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2013 ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ 17 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ। 2000 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, 2017 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ